व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल सिडनी तो बजीत सिंह जी का फेसबुक मैसेज आया है। ये लिखते हैं, प्यारे डॉक्टर साहब तुहाडे नाल सियासतदानां दी मिठी जुबान बारे अते ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹ 25 ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। फिर भी थोड़े डिसीजन दी रिस्पैक्ट करदा हाँ। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। वीर उपजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू सिडनी आस्ट्रेलिया तो लिखे जी। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया भी उत्थे नैतिकता, इखलाक, सच्चाई, सरबत का भला या करैक्टर जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं इंटैग्रिटी, ये शब्द तो उन्होंने डिक्शनरी च नहीं है। असीं उन्होंने तो की एक्सपैक्ट करते हैं। उन्होंने उत्थे कल्चर गुंडा कल्चर है और गुंडा कल्चर उन्होंने नीतियां मारू ने और उन्होंने बारे उन्होंने आम आप ही जी है अपनी जी है करतूत दर्शांदी एक्सप्रैशन बनाई हुई है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। हुण जिथे ये होए तो ये सारे तो बादल एंड कंपनी जिहड़े सिखां विचले ने इन्हां नूं कहंदे ने आस्तीन के सांप जी। ये साडी आस्तीन दे सप ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂੰਹ ਬੀਬੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਚੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦ ਇਖਲਾਕ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਕਰਪਟ, ਟੋਟਲ ਇਮੋਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਦਰ ਡੀਜਨरेट ने और बिल्कुल ठीक है। आरएसएस की गुंडा ब्रिगेड एक ईमेल भी आई हुई है कि जी असी तो हथियार दे दिते ने उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ। पर इन बिटवीन कई बार पहले सैगमेंट ते ही वक्त ज़्यादा लग जाता है जो ज़्यादा इशू आए होंगे ने। पर एक होर वीर गुरबख्श सिंह होरां दे भी वन लाइनर जिहड़े असी आलमोस्ट काफ़ी पढ़ लए सी, 5 ਜਾਂ 6 रहिंदे ने वो असी पढ़ दिंदे हैं ताकि वीर उपजीत सिंह जी नूं ये ना लगे कि भी असी कोई ऐसा डिसीजन लिया और आने वाले समय च असी उन्हां वल्लों भी जिहड़े कि बड़े गंभीर भी ने और सच्चाई बयान दे वन लाइनर ने वो भी पढ़ांगे जी। गुरबख्श सिंह होरां ने लिखिया सी, पॉलिटिशियंस डिवाइड अस, टैररिस्ट यूनाइट अस। कि सियासतदान सानू वंडदे ने ते दहशतगर्द इकट्ठा करते हैं। हुण किसी नूं लगेगा भी ये किवें भी जदों किते दहशतगर्दी की कोई घटना हो जाती है फिर सारे ही सियासी लीडर जिहड़े ने वो उस दी नखेदी दे लई आ जांदे ने, उत्थे श्रद्धांजलियां देण पहुंच जांदे ने। भी वो मौका हुंदा है जदों कि वो यूनाइट हो जांदे ने, भी सारे यूनाइट कर दिंदे ने। पर जे पॉलिटिशियंस ही डिवाइडिंग ना होण ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਘਟੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ। पेशावर तो बाद जो कि स्टूडेंट्स उत्थे मारे गए सी इस किस्म की दहशतगर्द हमले जी वो मोमेंट सी जिहदे च कि मेरी अखां च फिर अथरू वगे और मैं कहा कि भी अज 21वीं सदी च पहुँच के असी किस कदर कित्थे जाके डिगे कि असी अज वो बेस्ट जिहड़ा किसी भी कम्यूनिटी का किसी भी सोसाइटी का जिहड़े कॉलेजां स्कूलों यूनीवर्सिटीज़ ने और जिन्हां दा कोई लागा देगा नहीं ये सारे दे नाल। पर अगेन ये पॉलिटिशियंस डिवाइड वास्ते थले है, सियासी खेड है। सोमालिया दे विच कीनिया दी इंटरफेरेंस नूं पसंद नहीं करते। इन्हां ने हुण उहदे जवाब दे विच अज सी कि उन्हां दे अल शबाब जिहड़ी जथेबंदी ने कीता उन्हां दे ठिकाणिਆਂ ते हमले कीते ने। अमरीका और दूजे कदे एक दी पिठ ठोक दिंदे ने, पता नहीं दूजिਆਂ नूं भी हथियार उही दे रहे होने ने। सो ये जिन्ना खून खराबा किते भी असी किसी कॉन्टैक्स्ट भी देखते हैं अल्टीमेटली ये डर्टी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। और नैक्सट है एवरीवन इज इन ए हरी
ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਰੀਚਸ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਹਲੀ ਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ earned more money playing Mary Kom than Mary Kom earned in her entire career। ਹੁਣ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਥਲੀਟ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਔਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਬਾਕਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਉਹਨੇ ਕਢਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਬਟ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਓਕੇ ਟੂ ਮੈਰੀ ਵਨ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਕਰ, ਵਿਆਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਫਾਈਟ ਓਵਰ ਗੀਤਾ ਐਂਡ ਕੁਰਾਨ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਨੈਵਰ ਰੈਡ ਐਨੀ ਆਫ them। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਓ ਜੀ। The shoes, last one hai, the shoes we wear are sold in air-conditioned showrooms. The vegetables we eat are sold on the footpath. है ना, Bata shoe, BSC, air-conditioned showroom च बूट ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਐਨ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਵੀਰ ਰਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।